दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे ईएनटी की। तो हमने वार्तालाप बंद की थी कम सुनने में, हियरिंग लॉस की। तो सबसे हम बात करेंगे आज कैंसर की वजह से कई बार सुनना बंद हो जाता है। वो कैंसर होता है वेस्टिबुलर अकॉस्टिक न्यूरोमा। वो 8वीं नर्व होती है, उसमें जो छिद्र होती है उसका कैंसर हो जाता है, उसको कहते हैं श्वानोमा। तो जब वो कॉक्लियर नर्व को प्रवेश करता है तो उससे टेनाइटिस शुरू हो जाता है, जो कानों में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ जाता है तो वो वेस्टिबुलर नर्व जो पार्ट है 8वीं नाड़ का, उससे उस पर जो असर हो जाता है, उससे इम्बैलेंस हो जाता है और गेट का आदमी लड़खड़ाने लगता है। तो काफ़ी लोगों में ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 एक बीमारी होती है, उसका पार्ट होता है। तो वैसे का पता नहीं चला क्या क्यों होता है, कैसे होता है। इसके सिम्टम आपको बता दिए हैं। कानों में आवाज़ आना, सुनना कम हो जाना और धीरे धीरे गिर की जो अपने चलने में दिक्कत आनी है, जहाँ गिर जाना, तो ये बैलेंस नहीं रहना, ठीक नहीं रहना। वो स्ट्रेट रहने पे आपको कहें एक लाइन में तुरना है, आप नहीं तुर सकते। तो उसका इलाज क्या है, टेस्ट कैसे करना है, एमआरआई करनी है। तो उसका इलाज क्या है, तो रेफर कर दो ईएनटी को। तो वो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। यदि कोई दिक्कत नहीं है, जिससे सिर्फ सुनने में तकलीफ है, तब तो आपने सिर्फ ध्यान ही रखना है पेशेंट पर। और 6 महीने बाद एमआरआई करते रहें, तो हियरिंग टेस्ट करते रहें, निगाह रखें कि उसे जो लानते हैं, जो हियरिंग लॉस है, वो बढ़ ना रहा हो, एमआरआई पर साइज ना बढ़ता हो। तो यदि तकलीफ बढ़ जाए तो फिर रेफर कर देना है सर्जरी के लिए, सर्जन के पास, न्यूरो सर्जन के पास। तो आगे बात करते हैं टेनाइटिस की। टेनाइटिस क्या होता है, कानों में आवाज़ें आनी, जैसे गूंजने की आवाज़ आनी, रिंगिंग साउंड होगी, जब बजिंग साउंड होगी, सो वो आवाज़ें आती हैं। वहाँ कोई आवाज़ का नहीं होता, कोई आवाज़ का सोर्स नहीं होता, कोई घंटी नहीं भी आ रहा, कोई कुछ म्यूजिक नहीं भी आ रहा, वो तभी बिना सोर्स के आवाज़ आती रहती है। तो लोग तो कहेंगे आदमी पागल हो गया है, इसको आवाज़ें आती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बीमारी होती है। तो इसको देखना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि चक्कर को तो नहीं आते, कोई बैलेंस तो नहीं है, को डिप्रेशन तो हुई नहीं हुई, कोई स्ट्रेस तो नहीं ली, तो कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं ऐसी जिससे
डैमेज होना, जैसे ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटोमाइसिन, जेंटोप्रोमाइसिन, या को डायरियोटिक लेते हो, रोसेमाइड, टोर्सेमाइड, या एस्पिरिन ना ज़्यादा लेते हो, ये देखना है। तो इसको सीरियस लेना चाहिए, लाइफ को काफ़ी इफेक्ट करती है, जिसको तकलीफ होती है उसको पता होता है। तो आपने आयाम करना है तो स्टेथोस्कोप से यहाँ पर स्टेथो लगा कर देखना है कोई आवाज़ ना आती हो। तो आपने यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा कर देखना है कोई आवाज़ ना आती हो। तो पेशेंट को रेफर कर देना है, यकदम रेफर करने की जरूरत नहीं है, पर यकदम रेफर करने की जरूरत पड़ती है जब एक तरफ हो और आवाज़ यहाँ पर आए और ना यहाँ पर आए और यकदम सुनना बंद हो, तो जहाँ उसके साथ में दिमागी पैरालिसिस, जो फेशियल पैरालिसिस हो, नकवाना हो या और सिम्टम ना हो, तो ऐसी बातें हो तो उसको यकदम रेफर करना है। तो उसमें MRI वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो इसका इलाज क्या करना है? जो सिंपल टर्नाइटिस होती है, आवाज़ें आती हैं, उनकी वजह देखनी है क्या है। यदि नींद नहीं आती तो उसको नींद आने की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, वो अलग से टॉपिक है। स्लीप हाइजीन बारे में बता दो, जहाँ वो काम नहीं करती तो दुनिया मर सकते हैं। कोई डिप्रेशन हो तो उसका इलाज कर दें। तो इसका इलाज दवाइयों से या जो सप्लीमेंट होते हैं, देसी दवाइयाँ, वो उनका कोई रोल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है वो काम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है हीयरिंग एड से। हीयरिंग एड कैसे काम करती है? इसके हीयरिंग एड की जो आवाज़ आती है उससे मास्क हो जाती है। इसकी आवाज़ें आती हैं, हीयरिंग एड की अपनी आवाज़ें होती हैं, जो इसकी वजह से आवाज़ आती हैं वो उसके ऊपर हैवी हो जाती हैं। तो एक तरह की हेल्प हो जाती है। और दूसरा इलाज है साउंड थेरेपी, आवाज़ से आवाज़ का इलाज। वो मैं तो पेशेंटों को बोलता हूँ भाई, रेडियो वो स्टेशन के बीच में जो की आवाज़ आती है, दो स्टेशनों के बीच में, तो बीच में वो आवाज़ ऊँची कर ले तो उसको सुने। तो रेडियो की स्टेशनों के बीच की की आवाज़ है, वो इस आवाज़ जो आवाज़ें आती हैं उसके ऊपर उनका इफेक्ट होता है, तो उसको दबा देती है वो, तो उससे आराम मिलता है। तो CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी काफ़ी असर होता है, पर उसका अवेलेबल नहीं होती गांव में। तो इंडिया में तो शहर में भी अवेलेबल नहीं है। तो अमेरिका में अवेलेबल है पर इंश्योरेंस वगैरह कवर नहीं करती, तो उसका फायदा नहीं है। तो आगे बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया
कान से पीका नहीं ओटाइस एक्सटर्ना बाहरले कान में इन्फेक्शन होनी ओटाइटिस मीडिया मिल के कान में इन्फेक्शन होनी तो ओटाइटिस मीडिया यकदम होता है जो एक तरफ ही होता है एक तरफ कान में पेन होनी तो कम सुनना तो टाम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है उसमें लाल किया या नहीं या उसको वार को बल्ज होने आना उससे होते हैं उसके तो ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन वो कई बार कंफ्यूज करते हैं उसको ओटाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ वो नहीं करना है तो उसमें होता क्या है इन्फेक्शन मिडल ईयर में फ्लूइड होता है पर तकलीफ नहीं होती उसकी वो सोजश वगैरह नहीं होती वैसे ही पानी निकलता है तो बुखार वगैरह कोई ऐसा नहीं होता तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया अडल्ट लोगों में बहुत कम होता है तो बच्चों में ज़्यादा होता है तो उसकी मैनेजमेंट एंटीबायोटिक से करनी है या मॉक्सिक्लिन या फिर मॉक्सक्लेव कॉम्बिनेशन दे दो तो उससे ठीक हो जाएगा यदि साथ में फीवर हो बुखार हो तो पीछे के कान में दर्द हो यहाँ पर फिर फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जैसे उसको लकवा बोलते हैं ऐसे हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन होती है यहाँ पर जो मैस्टर प्रोसेस होती है उसकी जो बोन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है वो एमरजेंसी है उसका ये MRI वगैरह करनी पड़ेगी आपको तो सर्जरी करनी पड़ेगी तो उसको रेफर कर दो तो ज़्यादा यदि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बार बार हो या उसे सुनने में कमी आ जाए सुनना बंद हो जाए तो आपने फिर भी उसको ENT डॉक्टर को रेफर कर देना है तो एक आगे बात करते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना बाहर के कान में नाली में एक इन्फेक्शन हो जाती है जो कान ऐसे हिलाएं या ऐसे टाइगस को दबाएं तो उससे पेन होती है तो वहाँ तौर पर स्टेफिलोकोकस या सूडोमोनास बैक्टीरिया से होती है तो कान पिन्ना हनाने से या टाइगस दबाने से दर्द होती है खारिश हो सकती है या कान बड़ा बड़ा लगता है इसके आमतौर पर डायबिटीज हो या HIV इन्फेक्शन हो या कैंसर की इलाज चलता हो या रेडिएशन की हिस्ट्री हो या टेमोस्टमी या ट्यूब होती हैं कानों में या कान का पर्दा फटने का हिस्ट्री हो वो ऐसी बात हो तो उसका इलाज डिपेंड करता है वो कई बार बोलना पड़ता है तो कैसे इलाज करें वो सिप्रो विद डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स लेने हैं वो करने पौने हैं
ਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ IV ਜਾਂ IM ਸੈਫਟੈਕਸੋਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸਿਪਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਪੀਕ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਈਅਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡੀਪ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਨ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ MRI ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਕੰਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਐਪੀਸਟੈਕਸਿਸ। ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸੀਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6% ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੋਹਰੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਪਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਲਬੈਕ ਪਲੈਕਸਸ, KIESSELBACH ਪਲੈਕਸਸ। ਅਤੇ 10% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਚੂਹੇ ਕੱਢਣਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨੱਕ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਐਗੂਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਕੋਕੇਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨੱਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੋਅਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੱਕ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਮੈਟਾਜੋਲਿਨ, OXY
MEDAZOLINE ऑक्सीमेटाजोलिन ਉਹਦੇ ਡਰੋਸ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕੋਟਰਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਮ ਪੋਲੀਮਰ ਟੈਂਪੋਨ, ਭੁਪੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਐਂਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ENT ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਟੈਲੈਂਜੈਕਟੀਸੀਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ENT ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਜ਼ਲ ਕੋਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਲਾਈਗੇਟ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ENT ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਔਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਐਂਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ। ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਵੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਪੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸਡ ਰਬ ਕਲੀਨਰ, ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ਾਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਇਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਜਾਂ ਨੈਪਰੋਕਸਨ ਜਾਂ ਟੈਲਾਨੋਲ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡੇਕ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇਜ਼ਲ ਡੀਕੰਜੈਸਟਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੈਨ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ, ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ ਅਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਨੇਜ਼ਲ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੰਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਵਰ ਅਤੇ ਕਫ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲਫ ਲੈਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੇਲਿਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਡੀਕੰਜੈਸਟਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੋਂ, ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸਿਮਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਫੀਵਰ 102 ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ 102 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਪੀਲਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਟੱਫ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਕਦਮ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਸਿਕਨਿੰਗ। ਜੇ ਡਬਲ ਸਿਕਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਗਮੈਂਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਕਲਾਵਨੈਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਆ ਤਾਂ ਡੋਕਸੀਸਾਈਕਲਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਵੋਫਲੋਕਸਿਸਿਨ ਜਾਂ ਮੋਕਸੀਫਲੋਕਸਿਨ ਜਾਂ ਕਲੈਂਡਾਮਾਈਸਿਨ, ਕਿੰਨਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਕਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ। ਜੇ ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਟਫੀਨੈਸ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਥਮਾ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਜ਼ਲ ਜੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰ ਲਓ, ENT ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਇਨਾਈਟਿਸ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਰਾਇਨਾਈਟਿਸ। ਰਾਇਨਾਈਟਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਰਜਿਕ
ਰਨਾਇਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਰਜਿਕ ਰਾਇਨਾਇਟਿਸ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਐਲਰਜਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਰੀਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇਜ਼ਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇਜ਼ਲ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮੀਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਸਟੀਰੋਇਡਿਕ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਟਰਾਜੀਨ, ਓਰਲ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਟਰਾਜੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਨਾਇਟਿਸ ਮੈਡੀਕਾਮੈਂਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇਜ਼ਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਗਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਅਕਿਊਟ ਫਰੈਂਜਾਈਟਿਸ, ਗਲਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਦੁਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਿਊਟ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਪਾਇਓਜੀਨਿਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਰਗੀ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਵਗਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਾਜ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਟਰਾਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਠੰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਜਾਂ ਹਾਲਸ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਚੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਫਰੈਂਜਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਲਿਖੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰੀ ਟੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਕ ਜੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਕ ਦੇ ਦਿਸੂਗੀ, ਅਤੇ ਫੀਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੰਘ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਗੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੀਕ 'ਚ ਪੈਣੀ ਟੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਫੀਵਰ ਨਾ ਹੋਣਾ,
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਫਰਿੰਜਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਜਾਂ ਡਾਈਕਲੋਰੋਸਿਨ, ਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ, ਪਸਟਲਾਈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀਗਲੋਟਾਈਟਿਸ। ਐਪੀਗਲੋਟਾਈਟਿਸ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਮੋਫਿਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਮੂਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਰੜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਏਅਰਵੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟੂਬੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕੋਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਸਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਏਅਰਵੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ IV ਡੈਕਸਾਮੈਥਾਸੋਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟਿਜ਼ੋਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਲੈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਥੁੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਾਬਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੁੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਿਊਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਇਨਾਈਟਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਵਰ, ਬੁਖਾਰ, ਕੰਬਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਟੈਫਿਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ CMV ਜਾਂ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਗਰਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਸਟੋਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੈਨਾਡਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲੈਂਡ ਅਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਮੂਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟਨ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਅਰ ਲੋਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਵਾਰਮ ਗਰਮ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਚੂਸਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਲਾਈਵਰੀ ਜਾਂ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਨਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ HIV ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਜਾਂ ਐਪਸਟਨ ਬਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CT ਅਤੇ MRI ਜਾਂ ਟੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਟੋਪਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਲੰਬਾ, ਅਗਲੇ ਟੋਪਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।